કેમ છે બાળકો? મજામાં? સંભાવનાની તૈયારી ચાલે છે ને? બરાબર ચાલે છે ને? બોલો તો ખરા. ઓકે, ચાલતી જશે. હવે આજે આપણે આગળ ઉદાહરણ 4થી લઈશું. બરાબર છે? આપણે છેલ્લું ઉદાહરણ 13 લીધું હતું. તો ઉદાહરણ 4થી આગળ લઈએ. જોજો રકમ. એક શાળામાં 1000 વિદ્યાર્થીઓ છે. તેથી નંબર ઓફ એસ 1000 થઈ જાય. નિદર્શ અવકાશમાં કેટલા સભ્યો આવે? 1000. હવે આગળ જુઓ. 430 છોકરીઓ છે અને 430 છોકરીઓ પૈકી 10% ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરે છે. 430 છોકરીઓ છે, તે પૈકી 10% એટલે કે 430ના 10% એટલે 43 છોકરીઓ ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરે છે. રકમની માહિતી લઈ લીધી, જરૂર હતી એટલે. 430ના 10% એટલે 43. ખ્યાલ આવી ગયો ને? યાદચ્છિક રીતે પસંદ થયેલ વિદ્યાર્થી છોકરી છે તેમ આપેલ હોય એ પસંદ થયેલ વિદ્યાર્થી છોકરી હોય, આપી દીધી શરત. તો પસંદ કરેલ વિદ્યાર્થી ધોરણ 12ની છે તેની સંભાવના કેટલી? બી. વિદ્યાર્થી ધોરણ 12ની હોય તો બી પ્રતિ એ શોધવું છે. તેથી આમાં સભ્યો જ લખી નાખવાના સીધા. છોકરી હોય તો કેટલામાંથી પસંદ થાય? 430 છોકરીઓમાંથી એક પસંદ થાય. બી ધોરણ 12ની હોય તો કેટલી જ વિદ્યાર્થી છે? 43. તો 43માંથી જ આવે. તો એ છેદ બી. સોરી, આ એ છેદ બી હતું. એ જ સીધું 43 લખી નખાય ને. ધોરણ 12માં કેટલી છે? 43 છોકરીઓ છે તો એ છેદ બીમાં શું આવે? 43. તો સોરી, પી ઓફ બી પ્રતિ પી ઓફ એ છેદ બી ભાગ્યા પી ઓફ એ. તો એ છેદ બીમાં 43 છે, કુલ છે 1000. એમાં 430 છે, કુલ છે 1000. તો 1000 ગયા 43 ભાગ્યા 430 તો 1/10. બોલો, થઈ ગયો જવાબ. ક્લિયર? પોઈન્ટ 1 લખવું એટલે લખી શકાય. જુઓ, આગળના લેક્ચરોમાં મેં કીધું છે કે આ દાખલાઓ છે, રકમો મોટી છે, કૂટ પ્રશ્ન જેવું દેખાય પણ ખરેખર કાંઈ છે નહીં. MCQમાં ચાલે. MCQમાં તમે અહીંથી મોટે જોઈ શકો કે 43 ભાગ્યા 430. ધોરણ 12ની હોય છોકરી હોય તો 12ની હોય એટલે 43, અને છોકરી હોય 430 તો 43 ભાગ્યા 430 1/10. MCQ તો હાવ મોટે જવાબ આવી જાય, કશું કરવાની જરૂર નહીં. એટલે આ વસ્તુ જરાક જોડે ધ્યાનમાં રાખજો. દરેક લેક્ચરમાં 1-2 વાર હું બતાવું છું. બરાબર છે? આ લેક્ચરમાં પહેલા જ દાખલામાં કહી દીધું. હવે જુઓ, ઉદાહરણ નંબર 5. રકમ સાંભળજો. તમારે પહેલાં રકમ વાંચવાની. આ બી દરેક લેક્ચરમાં યાદ કરાવું છું. પછી દાખલો જોવાનો. જુઓ રકમ. એક પાસાને 3 વાર ફેંકીએ છીએ.
सीधू नंबर ऑफ एस लखी नाखो छो। पहली वार 6, बीजी वार 6, त्रीजी वार 6, 6 નો ઘન 216। एन बी नीचे प्रमाणे व्याख्यायित है। कई दीधुं जुओ। ए पासाने त्रीजी वखत फेंकता 4 मळे। हाँ जुओ पहला हूँ आने लखी नाखू। शू लख्यु है? त्रीजी वखत फेंकता 4 मळे तो पहली वार गमे ते चाले, बीजी वार गमे ते चाले, त्रीजी वार शू आववुं जोईए? 4। तो आ ए थशे गमे ते एटले पासो छे भाई। 1 થી 6 पहली वार, बीजी वार 1 થી 6 पैकी कोई पण, त्रीजी वार फरजियात एकला 4। सभ्यो नहीं लखवाना। 6 6 36 गुणिया 1 एटले 36 सभ्यो थाय। लखाय? ना लखाय। सभ्योनी संख्या लखी लईश। नंबर ऑफ केटला थई गया? 36। हवे बी आप्यो छे। पासाने पहली वखत फेंकता 6 અને बीजी वखत फेंकता 5 मळे। पहली वार फिक्स 6, बीजी वार फिक्स 5, त्रीजी वार गमे ते मळे चाले। पहली वार फिक्स 6, बीजी वार फिक्स 5, त्रीजी वार गमे ते एटले हवे अहींया लखी नाखुं छुं। एक ज वार छे ने एटले 1 થી 6 पासो छे एटले। तो आमां 1 गुणिया 1 1, 1 गुणिया 6 6। नंबर ऑफ बी केटला आई गया? 6। आटलू रकममां आप्युं छे। हवे जोजो घटना बी उद्भवी चूकी है तेम आपेल होय त्यारे एनी संभावना शोधो। टूंकमां ए प्रति बी शोधवुं छे। बी ने सापेक्ष एनी संभावना, बी फिक्स है त्यारे एनी संभावना शोधो एटले ए प्रति बी शोधवुं छे। आ दाखलामां तो ए छेद बी तो जोईशे ज। जुओ जो आ फिक्स थई गयुं। पहलो घटक 6, बीजो घटक 5 होय एवी ज क्रमयुक्त जोड़ छे आमां। हवे तीजा घटकमां 1 થી 6 छे। आमां तीजा घटकमां 4 ज छे। आमां तीजा घटकमां 1 થી 6 छे। तो तीजा घटकमां सरखुं शुं? 4। तो एक ज सभ्य आवे 4 डायरेक्ट। ख्याल आवे छे? सभ्यो लख्या वगर छेदगण केवी रीते शोधाय? जुओ आमां त्रीजा घटकमां 1 થી 6, आ 6 અને 5 तो फिक्स अहींया एटले छेदगणमां केवा सभ्यो आवे? पहलो 6 होय ने बीजो 5 होय, ए तो फिक्स थई गयुं छे। तो ए अहींया छे 6 અને 5 तो। हवे त्रीजा घटकमां अहींया 4 छे ने अहींया 1 થી 6 है। तो आ त्रीजा घटकनो छेद छे जवाब में आवशे। कारण के आ पहला घटक 6 અને 5 अहींया छे ज एटले एमां कंई जोवानुं नथी। अहींया बी एवा सभ्यो छे जेमां पहलो 6 होय ने बीजो 5 होय। घणा छे एवा सभ्यो। तो त्रीजो घटक कयो थयो? 4। एक ज सभ्य आवे। आ वखते बी उद्भवी चूकेली छे एम आपेलुं छे। एनो अर्थ मारे ए प्रति बी शोधवुं छे। तो ए प्रति बी नुं सूत्र ए छेद बी अपन बी। आ 1 छे, कुल 216 छे एटले 1 भाग्या 216 અને बी मां छे 6 तो 6 भाग्या 216 तो जवाब थई गयो 1 भाग्या 6। सरस दाखलो। जो आ सीधो छेदगण बीजું કંઈ નથી। આ सीधो छेदगण અહીંથી ખ્યાલ ના આવે તો તમે હેરાન થઈ જાવ। આ 36 સભ્યો લખવાના, આ 6 સભ્યો લખવાના અને પછી એમાંથી છેદનો સભ્ય શોધવાનો એક આવશે। ફરી એકવાર કહી દઉં, મુખ્ય વસ્તુ એ જ હતી। આખું કહી દઉં? ઓકે, પહેલાંથી કહી દઉં। પાસાને ત્રીજી વખત ફેંકતા 4 મળે, એનો ત્રીજી વાર 4 તો પહેલી બીજી વાર આપણે જોયું છે। હવે તો ઘણા લેક્ચર થઈ ગયા કે જે નથી આપ્યું એમાં ગમે તે ચાલે। ગમે તે એટલે અહીંયા જે ઘટના હોય तो कि पासो फेंकीए छे। पहली वार 1 થી 6, बीजी वार 1 થી 6 चाले, त्रीजी वार फिक्स 4 तो 36 घटक। पहली वखत 6, बीजी वखत 5 फिक्स, पहली वखतना 6, बीजी वखतना 5 फिक्स, त्रीजी वखत गमे ते चाले એટલે 1 થી 6। तो छेद शू थाय? जो आ पहला बे घटक 6 5 थाय। सभ्य लखुं એટલે 6 5 1, 6 5 2 एवी रीते। तो पहला तो 2 6 5 फिक्स छे। आमां पहलो 6 અને बीजो 5 હોય એવા સભ્યો છે જ। કારણ કે આમાં 1 થી 6 છે, 1 થી 6 છે એટલે આ 6 છે, આમાં 5 છે। अहींया त्रीजो 4 एक ज आवशे बधा। आ 36 36 नो त्रीजो शुं छे? 4। तो अहींया जुओ जो त्रीजो 4 होयो एक ज आ।
આમ સીધું ત્રીજા ઘટકમાં જ જોઈ લીધું 4 4 આ ખબર પડી ગઈ, પછી કંઈ નથી. ઓકે, જોઈ લો. હવે જોજો ઉદાહરણ 7, એક સરસ દાખલો, અર્થ સમજવા માટે એકદમ સરસ, બાકી રીત તો જે હોય જ હોય. સાંભળજો રકમ. સિક્કાને ઉછાળવાના પ્રયોગનો વિચાર કરો. એક સિક્કો ઉછાળવાનો છે. જો સિક્કા પર છાપ મળે તો ફરીથી ઉછાળો, પરંતુ જો કાંટો મળે તો પાસો ફેંકો. સિક્કા પર ઓછામાં ઓછા પહેલાં આપણે આટલો નિદર્શ આકાશ બનાવી દઈએ. એસ. ફરી વાર જોજો. સિક્કા પર છાપ મળે તો ફરી ઉછાળો. સિક્કો ઉછાળ્યો એટલે છાપ મળે અથવા કાંટો મળે, એચ અથવા ટી. હવે જો એચ મળે તો શું કીધું સાંભળો, તો તેને ફરી ઉછાળો. ફરી ઉછાળો તો શું મળે? એચ અથવા ટી. પરંતુ જો કાંટો મળે એટલે યોગ, કાંટો એટલે ટી. હવે જો ટી મળે તો શું કરવાનું? જો કાંટો મળે તો એક પાસો ફેંકો. હવે પાસો ફેંકવું એટલે સાંભળજો બરાબર હો. આપણે આવા નિદર્શાકાશ બનાવવાનું 11મા ધોરણમાં એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ શીખી ગયા છીએ કે સિક્કો ઉછાળો તો બે શક્યતા છે, એચ અથવા ટી. એના બે ભાગ પાડ્યા છે અહીંયા. જો છાપ મળે તો પાછો સિક્કો ઉછાળો, એની અર્થ એચ અથવા ટી મળે. સિક્કો ઉછાળો એટલે તો છાપ સાથે બે ઘટક પાછા, એચ અથવા ટી. પણ જો કાંટો મળે તો પાસો ફેંકું. પાસો ફેંકો એટલે 1 થી 6 મળી શકે. આ બેનો યોગ એટલે નિદર્શ આકાશ થાય. તો જો 2 ઘટક અહીંયા આવશે અને 6 ઘટક અહીંયા આવશે, 8 ઘટક થશે. જો લખી લઉં છું આ વખતે એચ 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 ટી, એચ 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 ટી 2 આવે. પછી અહીંયા આવશે T1 T2 T3 T4 T5 અને છેલ્લો T6. કેટલા ઘટક થયા? 8. 8 થયા. ઓકે, હવે આગળ રકમ વાંચો. સિક્કા પર ઓછામાં ઓછી એક વખત કાંટો મળે છે તેમ આપેલ હોય, એટલે આ શરત થઈ ગઈ. એ સિક્કા પર ઓછામાં ઓછી એક વખત કાંટો મળે, તો આના ઘટક લખો. ઓછામાં ઓછી એક વખત કાંટો મળે એટલે ઓછામાં ઓછું એક ટી જોઈએ, તો આવશે એચ ટી, T1 T2 T3 T4 T5 T6 થયું. આના સભ્યો નહીં લખો. આગળ જોજો. પાસા પર મળતી સંખ્યા 4 કરતાં વધુ હોય, પાસા પર મળતી સંખ્યા 4 કરતાં વધુ. બી, પાસા પર મળતી સંખ્યા 4 કરતાં વધુ હોય. એક જ મિનિટ ફરીથી જોઈ લો. વધુ હોય તેની શરતી સંભાવના શોધો. ટૂંકમાં આની સંભાવના એને સાપેક્ષ શોધવું છે, બી પ્રત્યે શોધવું છે. તો બીના ઘટક લખી લો. પાસા પર મળતી સંખ્યા 4 કરતાં વધુ હોય તો 2 ઘટક આવે, T5 T6. ત્યાં 2 ઘટક. હવે સાંભળજો, મારે શોધવું છે P ઓફ બી પ્રત્યે, એટલે P ઓફ A છેદ બી ભાગ્યા P ઓફ A. આની જરૂર પડે? જો મેં જોઈ લીધું. તો A છેદ બી જુઓ જોઈએ શું આવે, T5 T6 એ જ આવે ને, બી થાય એનું એ શું, અથવા લખી નાખો. ચલો નહીં લખો, એનાથી શું ફાયદો થાય? T5 T6. ઓકે, A છેદ બી બી. ઓકે, હવે સાંભળજો. સંભાવના સરસ છે. આ બે શોધવું એ જોજો.
પી ઓફ એ છેદ બી. તમે કહેશો 2 ભાગ્યા કેટલા લખાય? આ જે છે ને ભાઈ T5 T6 એ અહીંયાથી આવે છે. જુઓ અહીંયાથી. એમાં આ બે કામના નથી એટલે આને 2/6 લખાય. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે T5 T6 છે એ કયા પ્રયોગના છે? આ નિદર્શકાંશના જ 2 ભાગ છે. નિદર્શકાંશ 2 ભાગમાં લખવો હોય તો HHT લખો, યોગ કરી. જુઓ એ લખી દો HHT યોગ T1 T2. જુઓ ત્યાંથી જ મેં 2 ભાગ લખી નાખ્યો. યોગ છે એટલે દેખાય ને ભાઈ 8 ઘટક. ફરીથી આ લખી દો T1 T2 T3 T4 T5 T6. હવે તમારે ધ્યાન શું રાખવું પડે? આમાં કુલ 8 ઘટક દેખાય. આ કાઢ નાખું નહીં તો ભૂલ કરાવશે. જોજો આ કેટલા ઘટક દેખાય તમને? 8 દેખાય. હજી આ સરખું લખી દો T1. પણ આ T5 T6 તો શેમાંથી આવે? આ નિદર્શકાંશના સભ્યોમાંથી આવે એટલે એને 2/6 લખવું પડે. ક્લિયર? કારણ કે T5 T6 આ પ્રયોગનું છે, એને આની હારે કંઈ લેવા દેવા નહીં, એટલે એના માટે કુલ સભ્યો એટલા જ ગણાય 6. પી ઓફ એ શોધું છું, જરાક ધ્યાનથી જોજો. આ જે છે એ અહીંયાથી આવે. જુઓ 1/2 વત્તા આ જે બધા છે આ એ અહીંયાથી આવે તો કેટલા છે? 6/6. આ 6 છે, આ 6 છે, 6/6. અને આ બેનો સરવાળો થાય પી ઓફ એ તો આ 1/2 વત્તા 1 કેટલા થયા? 3/2. આ 2/6 એટલે કેટલા થાય? 1/3. જો આ બે કિંમત મૂકું છું અહીંયા 1/3 ભાગ્યા 3/2. તો તમને ખબર છેદનો છેદ અંશમાં જાય અથવા ભાગાકાર એટલે ઉલટાવીને ગુણાકાર. આ 2 અંશમાં 3 છેદમાં. જો જવાબ આવી ગયો. પણ પહેલો પોઈન્ટ આ એ છેદ બીમાં 2 તો દેખાશે, આ બધું દેખાશે તમને. એ છેદ બીમાં 2 સભ્યો છે T5 T6 એ કયા પ્રયોગના છે? આ પ્રયોગના છે કે કાંટો ઉછાળું તો પાસો ફેંકવાનો છે. કાંટો મળે તો પાસો ફેંકો. તો કાંટો મળે તો પાસો ફેંકો. એ ઘટનાના કુલ ઘટક કેટલા? 6. તો એને 2/6 કરવું પડે એટલે 1/3 આવે. પી ઓફ એમાં 2 મિક્સ થયું T1 થી T6 એટલે આ ઘટના અને છાપ મળે ત્યારે કાંટો મળે એ આવ્યું. તો કે આ જે છે એ આ પ્રયોગમાંથી છે. પહેલી વાર છાપ મળે તો પાછો સિક્કો ઉછાળું એમાંથી છે. તો આને 1/2 કહેવાય અને આને 6/6 કહેવાય. અને એ બેનો સરવાળો, કારણ કે એક ઘટના હોય અંદરથી જુદું પાડો એટલે યોગ થાય. યોગ એટલે બધાનો સરવાળો. તો આની સંભાવના 1/2, આની 6/6. એ બેનો સરવાળો એટલે એની સંભાવના થાય. જો થઈ ગયું. તો આ દાખલામાં મુદ્દો સરસ આવ્યો. એક બી દાખલામાં આવું નહીં, આ એક જ દાખલામાં આવું છે. અને બીજું હજુ આ મેં રીત બદલાવી, મેં મારી રીતે કરાવ્યું. શું મેં રીત બદલાવી? આ સંભાવના શોધીને ટેક્સ્ટબુકમાં જે આપ્યું છે હજુ આનાથી વિચિત્ર છે. એકદમ સ્પેશિયલ રીત આપી છે. એ બી બતાવું છું. પહેલાં આ જોઈ લો. મને આ સહેલું લાગે એટલે મેં તમને આ રીત બતાવી. પણ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી હો. આ સંભાવના શોધવાની રીત ટેક્સ્ટબુકમાં જુદી છે. હવે ટેક્સ્ટબુકમાં છે બતાવું છું. પહેલાં આ જોઈ લો. જોઈ લીધું? લખવા માટેનો ટાઈમ માટે બોર્ડ આપી દીધું. હવે જોજો આ કાઢી નાખું બધું. જોજો ટેક્સ્ટબુકમાં સંભાવના કેમ શોધી છે. જો પી ઓફ એ છે 2/12 1/6. 12 શા માટે? બધું એમને વિચારીને લેવાનું છે કે સિક્કો ઉછાળું તો HT અને પાસો ફેંકું તો 1 થી 6. તો ખરેખર આખી ઘટના લઉં કે સિક્કો ઉછાળું HT અને પાસો ઉછાળું 1 થી 6 તો 2 × 6 કેટલા ઘટક આવે? 12. તો કે આ સિક્કો અને પાસો 2 ઉછાળવાના પ્રયોગના ઘટકો કેટલા હોય? 12. અને એમાંથી આ 2 ઘટકો છે એટલે પી ઓફ એ છે 2 કેટલા લીધા છે? 2/12 1/6. ઓકે. અને હવે પી ઓફ એમાં તો જોજો બહુ મજા આવશે. પી ઓફ એ કઈ રીતે લીધો સાંભળજો.
आ HT एक घटक कहेवाय पण आ 80 क्यारे मळे तो कि बे वार सिक्को उछाड़ू तो पहली वार उछाड़ू तो 80 बीजी वार उछाड़ू तो 80 एटले 80 क्रॉस 80 एटले केटला घटक आवे 4 तमने आवडे ज छे तो आने लीधुं छे 1/4 आखो जो अहींयाथी आखो प्रयोग लઉં ने कि 80 क्रॉस 1 थी 6 तो 12 घटक एटले अहींयाथी आखो प्रयोग लेवो पड़े 80 क्रॉस 80 तो कि 4 घटक एमांथी आ एक ज आव्यो छे 1/4 अने हवे आ जे घटक छे 1 2 3 4 5 6 6/12 एमां टेक्स्ट बुक वाळो तो एक घटक जुदा जुदा बतावशे अने पछी लखशे 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 तो केटली वार थया भाई 6/12 तो हवे एटલું तो सीधું लखो आटला तो कन्फ्यूज कर्या केटला करशो ओके तो जुओ आ 6 दू 12 तो अहींया जो 4 लसा लई लो तो 1 + 2 तो आ थशे 3/4 हवे शोधशे शुं शोधवानुं छे बी प्रति ए तो P ऑफ A/B अपन P आ 3/4 अने सॉरी आ 1/6 आ 3/4 1/6 गुणिया 4/3 2 दू 4 3 तेरी 3 दू 6 2/9 जवाब ए ज आवे हूँ डायरेक्ट आमां जे छे एना सभ्यो लઉં છું ए लोग कुल घटना विचारीने લે છે હવે खरेखर આપણે સંભાવનામાં શું કરીએ છીએ અહીં જે દેખાતું એમાંથી લઈ લે તો પછી કુલનું વિચારવા ક્યાં જવાની જરૂર છે ટેક્સ્ટબુકવાળા એ વિચાર્યું છે એકવાર છતાં ફરીથી કહી દઉં એણે શું વિચાર્યું છે કે આ T5 T6 એટલે શું થયું તો કે એક સિક્કો એક પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ સિક્કો ઉછાળો 80 પાસો ઉછાળો 1 થી 6 તો 6 દૂન કેટલા ઘટક આવે 12 ઘટક આવે એમાંથી આપણે કેટલા લીધા તો કે આટલા લીધા એટલા 2 આવ્યા तो 2/12 एने आखो प्रयोग विचार्यो सिक्को क्रॉस पासो पछी आ शोधवानुं आव्युं आ 2/12 तो एमां 2 भाग पड्या आ 2 पास सिक्को उछाळवानो प्रयोग छे आ सिक्को ने पासो उछाळवानो प्रयोग छे तो आणे एणे कीधुं के 2 सिक्का उछाळुं त्यारे 80 आवे तो के 2 सिक्का उछाळुं एटले 4 घटक एटले एमांथी एक ज छे अत्यारे तो के 1/4 वत्ता पेला फरी 12 घटक एमांथी आ केटला छे 6 तो के 6/12 અને છેલ્લે 2નો ભાગ આવે જવાબ સરખો જ આવે છે પણ મારી દૃષ્ટિએ સહેલું શું પડે જો હવે પાછું આગળનું કહી દઉં મેં શું કીધું કે આ પ્રયોગમાં આટલું છે એમાંથી જ્યારે આ 1 2 3 4 5 6 હોય ને ત્યારે આ પ્રયોગ અને જ્યારે બે વખત સિક્કો હોય ને ત્યારે આ પ્રયોગ તો આ જે એક છે અહીંયા 2 ઘટક છે 1/2 આ 6 છે અહીંયા 6 ઘટક છે 6/6 એટલે મેં એ કર્યું હતું P of A શોધવા માટે અને આ 2 છે અને અહીંયા આ ઘટક આ પ્રયોગના છે તો આને 2/6 કહેવાય અને પછી મેં ભાગાકાર તમને જે વધારે સારું લાગે તમે કરી શકો કોઈ કે સર ટેક્સ્ટ બુકની રીત બદલી અને માર્ક કપાઈ જાય તો લગભગ ન કપાય એવું કંઈ ફરજિયાત ના હોય પણ છતાંય તોનો ઉપાય તો મેં બતાવ્યો જ આ એક્ઝેક્ટ ટેક્સ્ટ બુકના રીત ખાલી થોડુંક લખાણ ટૂંકું કર્યું બિનજરૂરી હતું કાપી નાખ્યું તો સરસ દાખલો એક પહેલો આવો દાખલો આવ્યો કે જ્યાં કંઈક અલગ વિચારવાનું છે તો આને ખાસ ધ્યાનમાં રાખી અલગથી તૈયાર કરી દેવાનો IMP છે એવું નહીં કહું પણ સારો દાખલો છે પૂછાય ત્યારે ભારી પડે અને પૂછાય જાય તો ખાસ અલગથી તૈયાર કરેલો હોય તો જ થાય નહીંતર ગૂંચવાઈ જશો જો ભૂલથી અહીંયા કુલ 8 ઘટક નાખી દીધા તો ગયો દાખલો ઓકે હવે જો આજે હવે આગળ લઈશું આપણે સ્વાધ્યાય 13માં જે 13.1ની રીત છે એક્ઝેક્ટ એ લઈશ તો એના માટે સ્વાધ્યાય 13નો બીજો દાખલો જુઓ એક યુગલને 2 બાળકો છે આવો દાખલો આગળ આવી ગયો લેક્ચરમાં ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરી છે તેમાં આપેલો હોય પણ આ તો પછી જોઈએ ને પહેલું શું જોઈશું એક યુગલને 2 બાળકો છે તેથી નિદર્શાક શેષ હવે તમને આવડે જ છે બીજી ક્રોસ બીજી બી એટલે છોકરો અને જી એટલે છોકરી ઓકે તો આ એસ થઈ જાય બીબી બીજી જીબી
જી જી થઈ જશે. તો નંબર ઓફ એસ કેટલા છે? 4. આગળ જુઓ. પહેલો 2 દાખલા છે ભાઈ. ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરો છે તેમ આપેલ હોય એ ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરો છે તેમ આપેલ હોય તો બંને બાળકો છોકરો હોવાની સંભાવના હોવાની સંભાવના બી પ્રતિ એ શોધવું છે. તો જુઓ, એ ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરો એટલે ઓછામાં ઓછો એક બી હોય એવા ઘટક. ઓછામાં ઓછો એટલે એક અથવા એકથી વધુ. આ એક, આ બીજું, આ ત્રીજું. આ નંબર ઓફ એ નહીં લખતો, ચાલશે ને? 3 થાય. બી લખી દો, ચાલો લખી દો. ઓકે, 3. બી બંને બાળક છોકરા હોય. એક એ છેદ બી, એ તો બી જ આવે ને. ટૂંકમાં બી થાય. બી પ્રતિ એ શોધવું છે. ઓછામાં ઓછું એક બાળક છોકરો હોય એમ આપેલ હોય ત્યારે બંને બાળકો છોકરા હોવાની સંભાવના. ટૂંકમાં એ આપેલ હોય ત્યારે બીની સંભાવના એટલે બી પ્રતિ એ. તો સૂત્ર એ છેદ બી અપોન એ. આ 1/4. એ છેદ બી 1 છે, કુલ 4 છે. એમાં 3 છે, કુલ 4 છે. આ થઈ ગયો છે. આનો બીજો દાખલો આ જ રકમનો. જો મોટું બાળક છોકરી હોય તો બંને બાળકો છોકરી હોવાની સંભાવના સી. મોટું બાળક છોકરી હોય. એક ને એક દાખલામાં છે એટલે નવા અક્ષર સીડી લખું છું, બાકી તો એ બી લખું તોય ચાલે. હો, અક્ષર ગમે તે લખો. ઈએફ લખો. આગળ આપણે લખ્યું ને શરૂઆતમાં ઈએફ, ચોપડીમાં બહુ હતું. ઓકે, યાદ આવી ગયું ને? મોટું બાળક છોકરી હોય, બંને બાળકો છોકરી હોય. ડી બંને બાળકો છોકરી હોય. મોટું બાળક છોકરી હોય ત્યારે બંને બાળકો છોકરી હોયની સંભાવના. ટૂંકમાં સી શરત છે ત્યારે ડીની સંભાવના એટલે ડી પ્રતિ સી શોધવું છે. તો સી મોટું બાળક છોકરી. જુઓ, આ પહેલું અને આ બીજું. તો મોટું બાળક એટલે પહેલું થાય. તો પહેલો જ્યાં જી હોય એને મોટું બાળક કહેવાય. બીજો જી હોય તો એને નાનું બાળક છોકરી કહેવાય. આપણે શું જોઈએ? મોટું બાળક છોકરી. પહેલો જી હોય એવા સભ્યો આ રહ્યા બે. જી બી જી જી. આગળ એક જોયું તો નાનું બાળક. નાનું બાળક તો બીજો અક્ષર જોવાનો, મોટું બાળક તો પહેલો અક્ષર, કારણ કે ક્રમ છે. આ પહેલું બાળક, આ બીજું બાળક. એટલે પહેલું બાળક જી હોય તો મોટી છોકરી કહેવાય. ડી બંને બાળકો છોકરી તો એક જ ઘટક હોય ને. તો આ નંબર ઓફ સી 2, નંબર ઓફ ડી 1 અને સી છે ડી. ફરી શું આવે? આ જ આવશે. તો આપણે જોઈએ છીએ પી ઓફ ડી પ્રતિ સી. સી છે ડી અપન સી. સી છે ડી 1, કુલ તો 4 છે જ. સી 2, કુલ તો 4 છે જ. તો જવાબ શું થઈ ગયો? 1/2. બોલો, છે સરસ દાખલો. 13.1ની જ રીતનો. ઓકે, કરી દેજો. હવે જુઓ, સ્વાધ્યાય 3નો 17મો દાખલો. આ એમસીક્યુ છે. આ છેલ્લા 3 એમસીક્યુ છે. 3 13.1ની રીતના છે. એટલે પહેલાં આપણે 17માં જોઈશું. જો રકમમાં એવું કીધું છે પી ઓફ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, તો જ આ વ્યાખ્યાયિત થાય. આના બરાબર 1 હોય તો 4 ઓપ્શન છે. એ ઓપ્શન પછી જોઈએ. પહેલાં આ જુઓ, આનું સૂત્ર એ છેદ બી અપોન એ. તો પી ઓફ એ છેદ બી બરાબર પી ઓફ એ થયો. એ છેદ બી બરાબર એ થાય ક્યારે? એ અને બીનો છેદગણ આખો એ આવી જાય. ગણ પ્રકરણ યાદ કરજો. એ ઉપગણ બી
ऑप्शन आ रीते है, सांभळजो। ए उपगण बी पहलो, बीजो बी उपगण ए, त्रीजो बी बराबर 5, चौथो ए बराबर 5। खाली गणतो ए नहीं तो संभावना 0 थी जाए। एटले बी अने ए छे ई तो पॉसिबल ज नथी। B5 C5 सॉरी B5 A5 एटले सी अने डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं। तो ए उपगण बी अथवा बी उपगण ए। हवे जुओ, जो ए उपगण बी होय तो तमे कहो ने एना बधा सभ्यो बी में होय तो पछी ए छेद बी बराबर ए। तो आ थई गयो आंसर। ए में छे आंसर। क्या है आंसर? ए ऑप्शन प्रमाणे। हो ओके। हवे जोजो सहेला ज छे। 18 पी ऑफ ए प्रति बी ग्रेटर देन पी ऑफ ए। तो नीचेनामांथी कयो विकल्प शक्य छे? पहला आनु सूत्र मूकीए, ए छेद बी अपन पी बी ग्रेटर देन पी ए। ओके। तो हवे जे नीचे ऑप्शन है ने एमां ए जो पी ऑफ ए छेद बी ऑप्शन बोलूँ छूँ लेस देन पी ए इंटू पी बी। आ सामे जवा दो तो ग्रेटर देन आवे छे एटले बी ऑप्शन कैंसल। बराबर है। बाकी ऑप्शन है पी ऑफ बी प्रति ए ना बधा। तो पी ऑफ बी प्रति ए जोईतुं होय तो पी ऑफ ए छेद बी आ ए छेद में लवाय अने बी सामे जवा देवाय कारण के बाकीना त्रणेय ऑप्शन में पी ऑफ बी प्रति ए छे। जो आ पी ऑफ बी प्रति ए नुं सूत्र आई गयुं। तो आ पी ऑफ बी प्रति ए ग्रेटर देन पी बी। हवे जो पहलो ऑप्शन ए छे पी ऑफ बी प्रति ए लेस देन पी बी। आ ग्रेटर देन छे एटले ए कैंसल। सी में छे पी ऑफ बी प्रति ए ग्रेटर देन पी बी अने डी में छे पी ऑफ बी प्रति ए इज इक्वल टू पी बी। तो आटलू लखो ऑप्शन ना आधारे एटले खबर पड़ी जाए ने कि भाई बी प्रति ए ना ऑप्शन जोवा जो तो ए छेद में ल्यो बी सामे ल्यो। एटलू लॉजिक छे। तो अत्यारे आंसर बतावे छे सी ऑप्शन प्रमाणे। ओके। अने 19 जो एन बी कोई घटना माटे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए अने बी एटले ए छेद बी अने एटले बराबर पी ए। तो फरी 4 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में बी प्रति ए है, 2 ऑप्शन में ए प्रति बी है। एटले एवुं कंईक लाववानुं छे। तो जो आ पी ए तो उड़ी गयो भाई। तो आ पी बी माइनस आ बचे ए छेद बी 0। तो पछी पी बी बराबर शुं थई गयुं? ए छेद बी। आना जेवुं एवुं। तो आनो अर्थ शुं थयो? बी उपगणे छेद बी पण ऑप्शन नथी। बी उपगणे छेद बी थाय खरो जवाब बी उपगणे छेद बी थई गयो पण ऑप्शन में नथी। तो पछी सूत्र मेळवीश ए छेद बी अपन बी आने छेद में जवा दीधा। तो आ कोनु सूत्र आई गयुं? ए प्रति बी नुं थई गयुं के ए छेद बी अपन बी। तो एक ऑप्शन है पी ऑफ ए प्रति बी बराबर 1। बी ऑप्शन है क्या है? आंसर बी में है। टूंक में जवाब जो आनो जवाब अहींयाथी तमे कही शको आनी जेम ज आनुंय कही शको ए छेद में लई ल्यो तो सामे 1। तो बी प्रति ए है। बी प्रति ए बराबर 1 एवो ऑप्शन होय आने अनुरूप। अने आनो जवाब अहींयाथी तमे कही शको कि बी उपगण है ए। जुओ आना परथी शुं जवाब आवे? बी उपगण ए। आंसर में होय एमसीक्यू में तो थाय। अने आनुं सादुरूप आ रीते आपू तो जोजो पी ऑफ ए छेद बी अपन पी 1। तो आ थई गयुं बी प्रति 1। टूंक में आवा एमसीक्यू बधी ऑप्शन उपरथी थाय एमां 2 आवी गयुं। जुओ एटले हवे तमने आवड़ी जाय। सरस रीते तैयार कर देवानुं। कर दियो तैयार। जो 8मो दाखलो यादृच्छिक रीते पसंद करेल लीप वर्ष में 53 मंगलवार होय तेनी संभावना केटली? आ एमने जनरल संभावनानो दाखलो छे एटले आमां जोड़े लई लઉં છું આજે। 53 मंगलवार लीप ईयर में तो पहलू जो भाई लीप ईयर होय ने
366 દિવસ હોય, બરાબર છે? ખબર છે આ તો બધાને, દર 4 વર્ષે એકવાર આવે. હવે 52 મંગળવાર તો હોય જ, એટલે 52 ગુણ્યા 7 364 દિવસમાં 52 મંગળવાર હોય જ. ટૂંકમાં બધા વર્ષમાં બધા વાર 52 વખત તો હોય જ ભાઈ. લીપ યર હોય તો 2 દિવસ બચે, અને 2 લીપ યર સિવાયનું વર્ષ હોય તો 1 દિવસ બાકી રહે. પછી એ દિવસ જે વાર આવે એ 53 વાર થઈ જાય. અહીંયા 2 દિવસ છે, 2 દિવસ પૈકી 1 દિવસ મંગળવાર હોય તો 53 મંગળવાર થઈ જાય. તેથી છેલ્લા 2 દિવસ ના શક્ય પ્રકારનો નિદર્શાવકાશ એસ. છેલ્લા 2 દિવસ શું શક્ય બની શકે? જુઓ, જોડમાં લેવું પડે ને. પહેલો રવિ, સોરી વાર નથી લખતો, જો તે રવિ સોમ ચાલે ને, લખી નાખો તો. આ એક વિકલ્પ શક્ય બને. અથવા જો પહેલો સોમ હોય તો એના પછીનો શું હોય? મંગળ. આ શક્ય બને. અથવા જો પહેલો મંગળ હોય તો એના પછીનો વાર કયો આવે? બુધ. આ જોડ શક્ય બને. છેલ્લા 2 દિવસની જોડ બનાવું છું, બુધ ગુરુ. હવે એ જ રીતે ખબર પડે ને, ગુરુ શુક્ર હોઈ શકે, શુક્ર શનિ, અને શનિ રવિ. રવિ સોમ એટલે આ પાછું આવી ગયું. તો આટલા વિકલ્પ શક્ય બને. તેથી નંબર ઓફ એસ બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 7. એ છેલ્લા 2 દિવસમાં એક મંગળવાર હોય. આવા ઘટક કેટલા? જુઓ છો, છેલ્લા 2 દિવસમાં એક મંગળવાર હોય. 1, 2. સોમ, મંગળ, આ એક ઘટક. બીજો મંગળ, બુધ થશે. તો નંબર ઓફ એ કેટલા થઈ ગયા? 2. તેથી લીપ યરમાં 53 મંગળવાર હોય તે ઘટનાની સંભાવના 2/7. છેલ્લા 2 દિવસમાં એક મંગળવાર હોય એટલે લીપ યરમાં 53 મંગળવાર થઈ ગયા ને. તો એની સંભાવના એટલે 53 મંગળવાર હોય એની સંભાવના. બોલો, ખ્યાલ આવે? એમને જનરલ સંભાવનાનો દાખલો હતો, વિચારવાનું. જો લીપ યર હતું ને એટલે છેલ્લા 2 દિવસની આ જોડ વિચારવી પડે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. લીપ યર ના હોય ને તો છેલ્લો 1 જ દિવસ બચે. વાર કેટલા હોય? કુલ 7, અને દિવસ 1 બચે. કયો? સોરી, દિવસ કેટલા બચે? 1. તો જે પૂછ્યું હોય ને 53 વાર, એની સંભાવના 1/7. તો સિમ્પલ. લીપ યર ના હોય તો 1/7, પણ લીપ યર હોય ને એટલે આ જોડ બનાવવી પડે. કારણ કે લીપ યર ના હોય તો 364 દિવસ તો આવી ગયા, હવે 1 દિવસ બચે. એ મંગળવાર કીધો હોય તો મંગળવાર હોય તો 53 આવે તો 1/7. સોમવાર કીધો હોય તો 1/7, રવિવાર કીધો હોય તો 1/7. પણ લીપ યર હોય ને એટલે છેલ્લા 2 દિવસ બનાવવા પડે, એટલે આ જોડ વિચારવી પડે. હવે જુઓ, આમાં રવિએ કેટલી વાર આવે? 2. શનિએ કેટલી વાર આવે? 2. શુક્ર 2. ગુરુએ 2 વાર આવશે, આવી રહ્યો. બુધે 2 વાર આવે, મંગળે 2 વાર આવે, સોમે 2 વાર આવે. કોઈ પણ વાર કે સંભાવના તો આ જ આવે ભાઈ. જોડ આમ જ બને. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ રીતે તૈયાર કરી દો. સ્વાધ્યાય 13-14. આ બી એવો છે, એક જનરલ સંભાવનાનો દાખલો છે. વાંચો રકમ. દ્વિવાર નિશાકનો પ્રત્યેક ઘટક 0 અથવા 1 હોય તો નિશાકનું મૂલ્ય ધન હોવાની સંભાવના કેટલી? પ્રત્યેક ઘટક 0 અથવા 1 હોય તેવા દ્વિહાર નિશ્ચાયકો
ની સંખ્યા એટલે નંબર ઓફ એસ થાય. નિશાકમાં ભણી ગયા 4 સ્થાન હોય. દ્વિહાર નિશાક એટલે 2x2 2 હાર 2 સ્તંભ ભણી ગયા છો નિશાક, ખબર હોય બધાને. 4 સ્થાન હોય, એમાં 2 જ ઘટક મૂકવાના, 0 અથવા 1. તો આવા કેટલા નિશાક બને? 4 સ્થાનમાં 0 અને 1 જ મૂકીને કેટલા નિશાક બને? તો કે પહેલા સ્થાન માટે 2, બીજા સ્થાન માટે 2 શક્ય પ્રકાર, ક્રમચય સંચયમાંથી આવે. ત્રીજા સ્થાન 2 રીતે ભરી શકું, ચોથું સ્થાન 2 રીતે ભરી શકું. તો 2નો ગુણાકાર કેટલી વાર? 4 વાર. આપણે તમને એક MCQનું સૂત્ર આપ્યું છે, વિકલ્પ કેટલા? 2. સ્થાન કેટલા ભરવાના? 4. એટલે 4 પ્રયત્ન કરો તો કે આધારમાં વિકલ્પ, ઘાતમાં પ્રયત્નની સંખ્યા 2 ની 4 ઘાત 16. કોઈ 2 ગુણ્યા 2 4 વાર લખીને 16 લખો તોય ચાલે. તો આ થઈ ગયા કુલ ઘટક એટલે નંબર ઓફ એસના ઘટક 16. તો 16 નિશાક બને. આમાં આપણે શું કરવાનું છે? નિશાકનું મૂલ્ય ધન હોવાની સંભાવના. જોજો, નિશાકનું મૂલ્ય ધન હોય ને એની સંભાવના શોધવીશું. તો આવા કેટલા નિશાક બને? જુઓ, હું બનાવીને જ જોઈ લઉં. જો 0 ને 1 રાખવા હોય અને ધન રાખવું હોય તો અહીંયા અગ્ર વિકર્ણ પર 1 1 મૂકું તો જ થાય. અહીંયા જો 2 માંથી એક જગ્યાએ 0 મૂકું તો મૂલ્ય 0 થઈ જાય, પછી તો માઇનસ આવે. અને 0 1 સિવાય કાંઈ મૂકવાનું નથી. એટલે તમે એવું ના વિચારી શકો કે અહીંયા ઋણ મૂકીને માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી દઉં, કે અહીંયા 0 1 સિવાય કંઈ મૂકવું. 2 જ ઓપ્શન છે, 0 1. તો અગ્ર વિકર્ણના બંને સ્થાન ઉપર તમારે શું મૂકવું પડે? 1 1. હવે તમને જે વિકલ્પ મળે ને પ્રતિ વિકર્ણમાં જ મળે. જુઓ, પહેલાં 2 0 0 મૂકી દો, મૂલ્ય 1 થયું. આ તો ફિક્સ 1 1 જ. આ 0 જ કરવું પડે તો જ થાય. તો 2 0 રાખું તો 0 થાય, 1 0 રાખું તો થાય. આ 1 1. આ 1 અહીંયા છે ને 0 અહીંયા જે સ્થાન ફેરવી શકાય ને. હવે જુઓ, આના સિવાય ક્યાંય ના થાય. આ 3 નિશાક એવા છે, બતાવી જ દેવાના. તમારે પેપરમાં લખો તોય બતાવી દેવાના કારણ કરીને. આ 3 નિશાક એવા છે કે જેમાં નિશાકનું મૂલ્ય ધન આવે. તેથી તો નિશાકનું મૂલ્ય ધન હોય એની સંભાવના કેટલી થઈ ગઈ? 3/16. તો જુઓ, આ જનરલ સંભાવનાના 2 દાખલા હતા એટલે મેં લઈ લીધા. અને બંને સરસ દાખલા છે, ક્યારેક પૂછી બી શકાય 1-2 માર્કમાં. આ તો MCQમાં ચાલે ને ભાઈ, પેલો ચાલે એવો તો MCQમાં. હવે આવડી ગયો પછી MCQમાં તમને મોઢે હોય 2/7, કંઈ ગણવું ના પડે. લીપ યર હોય તો 2/7, કોઈ પણ વાર 53 વખત આવે એનો. અને લીપ યર સિવાયનું વર્ષ હોય તો 1/7. યાદ રહી ગયો ને? MCQ પૂછાય ફર્સ્ટ ક્લાસ લખ્યો જો મોટે. આ યાદ રહી ગયું, 3/16. 0 1 મૂકો ધન હોય એવા કેટલા? 3/16 સંભાવના. હવે જુઓ, ઉદાહરણમાં 1 2 અને 6. સ્વાધ્યાય 13 નો દાખલા નંબર 1. આ MCQ જેવો જ છે. આજે આ 4 દાખલા તમે એક્સ્ટ્રા જાતે કરી દેજો, 100% આવડી જશે. સાવ સહેલું છે, તો જ હું તમને ગણવા માટે આપું, બરાબર ને? તો આજે આટલું કરી દઉં એટલે આપણો આ 13.1નો ટોપિક પૂરો થઈ જાય છે. નવો ટોપિક 13.2નો જે લેવાનો છે ત્યાંથી આગળ આપણે નવા લેક્ચરમાં કરીશું, બરાબર છે? આજ માટે આટલું રાખીશું. તો નવા લેક્ચરમાં મળીએ.